Hi, very good evening, everyone. Very good evening, my dear students. So today I'm just reconnecting with the live because morning we were in live. I was teaching you some frequently asked question and also the most important concept from the lesson control and the coordination. So today, like as we had some problem in the morning, so I am like repeating the same live which I had done in the morning. So, but that was incomplete. So today now we are completing the session which we want to complete for day 4. So once again, I'm saying very good evening to each and everyone. So today I'm here to teach you the most frequently asked concepts and most important concept from the lesson control and also the coordination. So this is the science free crash course from the channel Study of Science for day 4. So now I'm waiting for a few students. Okay. I'm waiting for a few students. Very good evening. So the first viewer who is commenting here is Mani. Very good evening. Very good evening. Anmol. Very good evening. Okay. So I would like to give certain instruction as I told you. See, please, if you are wearing the earphones, remove the earphones to listen. And also the video clarity is, it's good. You can see all the letters which I have typed here. But the thing is only the audio problem when you wear the headphones. Please remove your headphones and listen to the entire session completely so that you will get full marks from the lesson control and coordination. Very good evening, Sanya. Very good evening, Mamta, Sridhar, Naveen, Teju. Yes. If you are asking doubt, okay, before starting the session itself, very good evening, Vaishnavi. Yes. Okay, Krutika. Many are getting into the live. Very good. Yes. Okay, good evening, everyone. So without delaying much, I'm going to continue the day 4 crash course. Okay, as we all know that in the day 4 science free crash course, I am teaching the frequently asked questions and also the most important concept from the lesson control and coordination. And you know, the weightage for this particular lesson is 6 marks. You can get easily 6 marks if you watch this session. So that is the one assurity I'm giving to you because ನೆನ್ನೆಲ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವನ್. Yes, many are having doubt. Ma'am, can we score 70 plus? Definitely. All my science crash course is helping you. And if you asked physics, I told you that Deepa ma'am will help you in learning the physics. So that is also included in the crash course. So we will come up with each and every concept for your Karnataka State Board Examination 2022. Yes. So now without delaying much, let me continue the session. Yes. Okay, the first and most important thing which you have to learn from the lesson control and coordination is the human brain diagram. Human brain diagram na ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 2020, 19 and some model papers, state preparatory papers, ಎಲ್ಲಾ papers ನು ಕೂಡ ನಾವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ diagram of human brain is frequently asked. Guys, ಮರಿದೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ವಿತ್ ಇನ್ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಡು ವಾಚ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ once the live is completed. Okay, yes. So brain diagram ಬರದ್ಮೇಲೆ most important thing ನೀವೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ you want to label the parts. Sometimes ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ you don't know the exact part to label. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ sometimes in the examination they give the functions ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ವೆದರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಲೇಬಲ್, ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಡೈಲಮಾನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಲೇಬಲ್ ದ ರಾಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಸ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ ನಾನು ಕೂಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫೇಲ್ ಟು ಲೇಬಲ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್, ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅವನು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡೋದು ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದೇ ಆದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಗಿವನ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇಫ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್, ಸೊ ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ 4 marks 3 marks ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ದ ರಾಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡೂ ಲೇಬಲ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್ಟೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳೋದು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸೆರೆಬ್ರಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂಡ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಂಡ್ ಬ್ರೈನ್ ದಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಂಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಇಸ್ ದ ಲೋಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮೆಡುಲ್ಲಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ದಟ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ಸ್ ದ ಸೆನ್ಸರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಥಾಲಮಸ್ ನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಥಾಲಮಸ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್ ರೀಜನ್ ನೀವು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು 100% ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 6 marks ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 6 marks ಓಕೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ 4 marks ಇಲ್ಲೇ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಬ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮ್ಯಾಮ್ ವೆನ್ ದೀಪಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಗೆ 8 sessions ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಈ 8 sessions ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಬಯಾಲಜಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು 20 days ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಸೊ ದಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, that is the one thing I can assure you. Yes, very good. So next question, a response that does not happen in plants due to their growth ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ 4 options, ನೋಡಿ 4 options ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಶೂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೈಟ್. ಲೈಟ್ ಶೂಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲೈಟ್ ನ ಕಡೆಗೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೈಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಕ್ಸಿನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶೂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಂಡ್ ಇದು ಗ್ರೋತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪೆನಿಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಡೀಪ್ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್. ಡೀಪ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೆನಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಐ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಯುವರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಡೀಪ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಗ್ರೋತ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ಸಿ, ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ ವೆನ್ ಟಚ್ಡ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟಚ್ ಮಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಾವು ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಗ್ರೋತ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಿನ್ನೆಯ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಎವ್ರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಈ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ ವೆನ್ ಟಚ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಟು 4th option, climbing tendrils of a creeper. Creeper ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is a plant, it's a weak plant which grows with the help of some support. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ರೀಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದೇನಾಗ್ತದೆ, ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಾಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕ್ರೀಪರ್. ಸೊ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೀಪರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಗ್ರೋತ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ,
folding of leaves when touched is the right answer. I think ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಎಸ್, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಮ್ಯಾಮ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಫ್ಯೂ ಲೆಸನ್ಸ್, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ವಾಚ್ ಯೋರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಎನಫ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಮ್ಯಾಮ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್, I promise you, if you watch all my crash courses and I also have uploaded some of the scoring packages, sit, make yourself free, watch all these things, definitely you will get good marks in chemistry and biology. And do follow the physics videos for whatever the videos Deepa ma'am will upload. I will also provide the link of those videos to you in my channel too. Okay, so ನೀವು ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ನೀವು ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ನ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ನೋಡಿ ಥ್ಯಾಲಮಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೆನ್ಸರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೆನ್ಸರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಪಾರ್ಟ್ ದಟ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ಸ್ ದ ಸೆನ್ಸರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೆನ್ಸರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿಚ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಹೆಂಗ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಆಗುವ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬ್ರೈನ್ ಅಂಡ್ ನೀವು ಆ ಬ್ರೈನ್ಗೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಎಸ್, ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಲೆಸನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡು ನಾಟ್ ವರಿ. ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ 100% ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ 2019 ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾತ್ ಆಫ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ nerve impulses in the following diagram. ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬಂದು ಯಾವ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್? ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ದಟ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಸ್ಟ್. ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಯಾವ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದು? ವಿಚ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ಔಟ್ ದ ನೇಮ್ ದಟ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಸ್ಟ್. ವಿಚ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕುಶಾಲ್, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಮಹಾಂತೇಶ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ. ದಿಸ್ ಫಿಗರ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯೂರಾನ್. ಏನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾತ್ ಆಫ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನರ್ವ್ ಇಂಪಲ್ಸಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ first collected to the hair-like structure, which we call it as dendrites. So dendrites ellide nodi, what is the dendrite represented by? It is represented by P, followed by illi receive agiruvanta ondu information enagtide, it enter into the cell body. So this is the cell body, it is represented by R. So P ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ R ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ವೈರ್ ಆದಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ now enter into the axon. Axon is the longest fiber, longest part of the neuron. So next S ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. S ನ ಮುಖಾಂತರ next ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? Nerve ending, which is represented by Q. So our answer should be in this way, that is PRSQ. So where is this option? ನೋಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. The option is D. Very good, I appreciate. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಸ್, ಸೊ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಐ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್, ನೌ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ನ್ಯೂರಾನ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇಡಬೇಕು. ಏನಂದ್ರೆ ನ್ಯೂರಾನ್ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂರಾನ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬಹುದು. ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಬಹುದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ನ್ಯೂರಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನ್ಯೂರಾನ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂರಾನ್, ಲೇಬಲ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್
ದ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುವಂತ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ ಇದು, ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ, ಮಧ್ಯ ಏನಿದೆ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ, ಸೆಲ್ ಬಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಬಹುದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸೊ ದ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಪಾರ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಹೇರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂರಾನ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್. ಸೊ ಇದೆರಡನ್ನ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ 2 marks ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಐ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಯುವರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಕೀಪ್ ಅಪ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ us now go for next question. ನೋಡಿ ಇದು 2019 ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟೀಚರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಯಾರೋ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ದಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೈ ಲೈವ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 5:30 to 7 PM. Sorry, 7 AM. 5:30 to 7 AM in the morning every day live class ಇರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು. There was no, suddenly the electricity has been lost and also internet connection has been lost. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಇವತ್ತಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ಲಾಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ 4 ಫಾರ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಯೂಶುವಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 5:30 to 7 ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಚುಯೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1, ಕಾಮಗೋದಿ ಕ್ಲಾಪಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕ್ವೆಶನ್ ಓದಿದಾಗ ಓಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಿಹೈಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಕ್ಲಾಪಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ನೋಡಿ, ಕ್ಲಾಪಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೀತಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಂಡ್ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಯುವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಯುವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಅಂಡ್ ನೀವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಯುವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ನಿಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್ we will call it as voluntary action. I'm sorry, it is voluntary action. Voluntary action is nothing but the action which is under our control. ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಆಕ್ಷನ್. ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಗ್ನೋರ್. ಸೊ ದ ಆಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಯುವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as voluntary. ವಾಲಂಟರಿ ಆಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, fluctuating the blood pressure in the body. How these situations are functionally different, give reasons ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Fluctuating the blood. ನಾನೀಗ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ. So I cannot order my fluid tissue which is present in my body to fluctuate the blood pressure. ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಆಗತ್ತಾ? ಸೊ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆಗು ಅಂತ ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಗೈಡ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ಮೈ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಅದು ನನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಎನಿ ಆಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ಯುವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಸ್ involuntary action. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. I think everybody is able to understand. Okay, the action which is not under our control we will call it as involuntary action. Yes, very good. So I think you all are able to understand this particular concept. So ನೀವೇನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ನೀವು ನೋಡಿ, ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಫೇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಫೇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ ಓದ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಓದಿರೋ ವೇನಲ್ಲೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. You can analyze that by seeing every question paper, students. So please understand the concept. Okay, crash course 3 ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನ ಅನಲೈಸ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಇನ್ನು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಶುರು ಮಾಡಿಲ್ಲ.
we have now started with bio followed by chem. ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್ ನಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಎವ್ರಿಬಡಿ you are like no you can feel easy to balance the equation. So now let us focus towards the bio. I think you understood this concept. Shall we go for next? Really, shall we go for next? Do you have any doubt in this? Inadru doubt idya? Yes. What is motor impulse? What is sensory? Ella kuda nanu further questions alli heltini iga, because further questions nalli ಯಾವ concept ಇದೆ. Yes? Okay, shall I go for next? Yes, very good. So ತುಂಬಾ ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ I think you have understood this concept. Next, we withdraw. ನೋಡಿ, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಆಪ್ಷನಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. We withdraw our leg when we stepped. Okay, they withdraw our leg when we stepped on the thorn unknowingly. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ? ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಒಂದು ಮುಳ್ಳಿದೆ, ಥಾರ್ನ್ ಇದೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲನ್ನ ಹಿಂದೆ ತೆಗಿತಾ ಇದೀವಿ. We are removing our leg from that particular region. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಏನು? ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಇದೊಂದು ಏನಾಯ್ತು, ಒಂದು ಏನು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಟ್ರೇಸ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅಕರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಥಾರ್ನ್ ನ ಸ್ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಲೆಗ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಈ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆ ಟ್ರೇಸಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಈಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ನೀವು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಟ್ ಈ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ, ನೀವು ವಿಡ್ರಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ, ಥಾರ್ನ್ ಅನ್ನ ಅನ್ನೋವಿಂಗ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ, ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಲೆಗ್ ನ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಸೆನ್ಸರಿ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಕಿನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕಿನ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆನ್ಸರಿ ಟಿಪ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್. ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್. ಏನಿದೆ? ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ನೋವಾಯ್ತಲ್ವಾ, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಮೆಸೇಜಸ್. ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೆಸೇಜ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ರೀಜನ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಟು ದ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕಾಲನ್ನ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೋ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯನೂ ಇರಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಪೇನ್, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದೊಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ಆ ಒಂದು ಸೆನ್ಸರಿ ಏರಿಯಾಸ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಸೆನ್ಸರಿ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಸೆನ್ಸರಿ ನರ್ವ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತು. ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಏರಿಯಾ. ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಲೇ ನ್ಯೂರಾನ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರಿಲೇ ನ್ಯೂರಾನ್. ಸೊ ರಿಲೇ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಂತ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ದ ಥಾರ್ನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ ತೆಗಿತೀರಾ. ಯಾಕೆ ತೆಗಿತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ ಇಂದ ಹೋದಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿ ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಕಾಲಿಗೆ ಯಾವ ಜಾಗ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರಿಲೇ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗಿ ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ ಜಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಎಫೆಕ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಲೆಗ್ ನ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ. This is what the trait which happened exactly in the reflex action. ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್, ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಏನು ಟ್ರೇಸ್, ಪಾತ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಗೋದು. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇರುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೇನೆ. ಏನಾಯ್ತು, ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆನ್ಸರಿ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸೆನ್ಸರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ,
ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ಹೂ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಯಾವ್ದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದೇರ್ ನೇಮ್ ಫಾಸ್ಟ್. Yes, I'm waiting that who will answer first for this particular question which I asked you. Receptors na mukantra yavdu first answer? Yes, it is given by Shashank Nagaraj. Very good. Followed by Bhanupriya and also followed by Teju Nayak, Rani Kirtan, and many other are giving the right answer. Very good. I think you are able to understand the concept. Yes, receptors na mukantra enagutte sensory neuron in the message carry agutte, goes to spinal cord. Spinal cord ಇಂದ ವಾಪಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಿಲೇ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿ ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಇಂದ ಎಫೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೆಟರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಸ್, ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇದೇ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಗೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವೆಶನ್, ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಷನ್? ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಇದೊಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಅಂಡ್ ಒಂದು ನೀವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಂದ್ರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬ್ರೈನ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್. ಸೊ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬ್ರೈನ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ವೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. It goes to spinal cord and then the messages comes out through spinal cord. Very important. Okay, I think you understood this concept very well. Let us go for next concept. So ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒಂದಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೂ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ದ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಎಲ್ಲಾ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಲ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಆಲ್ ಅನಿಮಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಓದಿ. ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ನೀವೇನಂದ್ರೆ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆನೇ ಮಾಡದೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದ್ಸತಿ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಸ್, ನೋಡಿ, ಇಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್. ಎಸ್, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಗಾಯ್ಟರ್. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ರೀಟೆಡ್ ಬೈ ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ರೀಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಯಾಕೆ ನಾನು ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಟ್. ರೀಸನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ರೀಸನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಯೋಡಿನ್ ಇನ್ ದ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಎಸ್, ಅಯೋಡಿನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆದ್ರೇನೆ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಆಲ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಎಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ಗೈಸ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಈ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ 2020 ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ. ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಐ ಥಿಂಕ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೇಮ್ ದ ಗಿವನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್? ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಆಸ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಪಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. These structures in animals are said to be more efficient to give the quick responses. Why ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2020 ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂತ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿನ್ನೆಯ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ನ ನಾವು ಬರೆಯೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು 2 to 3 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ.
ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಡೈಲಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೋಡಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ 3 to 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಅವರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಡ್ಜ್. ಸೊ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಡೈಲಮಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೋಡಿ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಯಾವ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ನೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಾನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಯಾವ ರೀಜನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ಒಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಏರಿಯಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಿಲೇ ನ್ಯೂರಾನ್ ಇದೆ. ರಿಲೇ ನ್ಯೂರಾನ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಸೇಜ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಇಂದ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಈ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ರೀಜನ್ಗೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಎಫೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಾರ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ವಶನ್, ಸೊ ಹಾಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿನೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀರಿ. ನೇಮ್ ದ ಗಿವನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್, ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ಸಡನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಬಹುದು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್, ಕ್ವಿಕ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾತ್ವೇ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಏನು? ಎ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್. ಬಿ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಫೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಇಂಪಲ್ಸಸ್. ಎಲ್ಲಿಂದ? ರಿಸೆಪ್ಟರ್. ಹೇಳಿದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಸೆನ್ಸರಿ ಏರಿಯಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೆಸೇಜ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಫೆಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಈಗ ಬಂದಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಇಂದ, ಈ ಬಂದಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಿರುವ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿರುವ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಪಾರ್ಟೇ ಏನು? ನಮ್ಮ ಎಫೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, these structures in the animal are said to be more efficient to give quick responses. Why? ನೋಡಿ, ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ತಗೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಓದ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಬಟ್ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಬಹಳನೇ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ನೀವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾಪ್ ದಟ್. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರುವಂತದ್ದೇನು, ದೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ ಆರ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಇಂಪಲ್ಸಸ್ ಈವನ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ದ ಬ್ರೈನ್. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬ್ರೈನ್ ಹೋಗೋಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವೇರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇನಫ್. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಐ ರೀಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೋಡಿ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ಡೆವಲಪ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಏನಕ್ಕೆ? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಕ್ವಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಸೊ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಫಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್. ಸೊ ನಾವು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ವಾಂಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ and thus saves the animal from the danger. ನಮ್ಗೆ ಡೇಂಜರಸ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ನಮ್ಮನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡೇಂಜರಸ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ನಮ್ಮನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಕೆಲವರು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡುವಂತ ಯೋಚನೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದುವರೆಗೂ ಏನಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ಏನಿದೆ ಕನ್ನಡದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ವೈಸ್, ಕಂಟೆಂಟ್ ವೈಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗಿವ್ ಮಿ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ನನಗೆ, ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಥಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. You are clear with this concept? Say yes. Let me go for next question. Okay, are you clear with this concept? Yes.
ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಯಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಟು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿನ್ನಿನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ವಶನ್ ವೈಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, 2020 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಫೇಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಪೇಲ್ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಫಿಯರ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನನ್ನ ಒಂದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ನೋಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನೀವು ಏನನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಓದಿದಾಗ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೈಸ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ಓದಿದಾಗ ಏನನ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಓದಿ, ಎ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಫೇಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಪೇಲ್ and his breathing rate has increased. ನೋಡಿ, breathing rate is the hint. breathing rate increase ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಡ್ಯೂ ಟು ಫಿಯರ್, ಭಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಓದಿ ಈಗ, ಅನಲೈಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿಚ್ ಎನೇಬಲ್ಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೌ ಟು ಡೀಲ್ ದಿಸ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಎರಡು ಹಿಂಟ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಒಂದು, ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ಯೂ ಟು ಫಿಯರ್, ಭಯ ಆದಾಗ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಭಯದಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 100% ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಆಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಅಡ್ರಿನಾಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಆಡ್ರಿನಾಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರೇ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವೇರಿಂಗ್ ದ ಹೆಡ್ಫೋನ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಅಂಡ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದ ವಿಡಿಯೋ, ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಆಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೀವು ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಬಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನು, ಇದೊಂದು ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅಡ್ರಿನಾಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಗೆ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಇದು ಕೂಡ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಒಂದು ಫ್ರಮ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಅಡ್ರಿನಾಲಿನ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೆಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಬ್ಲಡ್ ಆಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಫಿಯರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಯಾಫ್ರಮ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಭಯ ಪಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಡಯಾಫ್ರಮ್, ನಿಮ್ಮ ರಿಬ್ ಕೇಜ್ ನ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಡಯಾಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿಲೋ ದ ರಿಬ್ ಕೇಜ್ ವಿಲ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಬ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ದ ಮಸಲ್ಸ್. ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಹೌ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಓದಿ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಗ್ರೋತ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಓದಿದಾಗ ನೀವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಲೀಸಸ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್? ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್. ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್, ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನೂ ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇಂದ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ
ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲೇ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಡನ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೇಟ್ ಓವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವೇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ. ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್. ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಬಾಡಿ. ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ. ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬರೀರಿ. ಅಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ನ ಕೂಡ ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತಲ್ಲ, 2020 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಇದು ಕೂಡ ಅಗೇನ್ ಆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ನಿನ್ನೆಯ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ 3 ನಲ್ಲಿ, ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಆಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ಟು ದ ಬ್ಲಡ್. ಬ್ಲಡ್ ಗೆ ಅದರ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನ ಎಂಡೋ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗೆ, ಎಕ್ಸೋ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗೆ, ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ನ ನಾವು 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಿ. ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಅ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಎಂಜೈಮ್ ಇನ್ ದ ಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಬಟ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ? Pancreas as an endocrine endocrine gland, it is releasing the insulin hormone. Do you know the function of insulin hormone? Insulin hormone yak beku namge? Because insulin hormone will regulate the blood sugar level in our body. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನ ಇದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ which is help in releasing the insulin when there is instability of blood sugar level in our body, or it releases to maintain the blood sugar level in our body. Concept artha aagtide ankotini. It's very 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 important. Yes, now let me go for next concept. I think nimge idra yavade reeti doubt illa anta. So if you have any doubt, please ask me, or I have already taken next question. Pancreas ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? Yes, ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್? ಎಸ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೂ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಲೆಸನ್. ಎಸ್, ಓಕೆ ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ. How does the action due to nervous tissue in the animals is different from the response to the stimulus in plant? ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಏನಾಗಿದೆ ನೀವು ಓದಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಹಳ ಈಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ವಶನ್ 2 ಅಲ್ಲ 4 ಸತಿ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌ ಡಸ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನರ್ವಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ನರ್ವಸ್ ಟಿಶ್ಯೂನ ಆಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, it is different from what? Response to stimulus in plants. Plants ಕೂಡ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾವು ಕೂಡ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಯಾಕೆ, ಹೇಗೆ? ವೆರಿ ಈಸಿ ನೋಡಿ. ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ನರ್ವಸ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ದ ಆಕ್ಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ನರ್ವಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇನ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನರ್ವಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸಸ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಸೇಜಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಟಚ್ ಮಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಟಚ್ ಮಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ವೆನ್ ಟಚ್ ಮಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಲೀವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡ್ರೂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಡ್ರೂಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನರ್ವ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ನರ್ವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನರ್ವ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನೇ, ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ನರ್ವಸ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ.
ಬಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನರ್ವ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಟಚ್ ಮಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ನರ್ವಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇನ್ ದ ಅನಿಮಲ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಆಸ್ ಅ ಸನ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನೋಡಿ, ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೈಡ್ರೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೀಮೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಗೇನ್ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೊ ನಾವ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದೇ ಹ್ಯಾಪನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಗ್ರೋತ್. ಆಯ್ತಾ, ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕಡೆ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಕಡೆ ರೂಟ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಯಾವ ಕಡೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ನೌ ಆನ್ ದ ಗ್ರೋತ್. ಓಕೆನಾ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ, ಓಕೆ, ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. How does the action due to nervous tissue in the animal is the different response to the stimulus in the plants ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹೊರತು ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವು ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಓದಿದಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Okay, yes, very good. Now let me go for next concept. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Yes, thank you. Finally one replied me ma'am ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಸೇಜಸ್ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್. ಎಸ್ 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 ಮ್ಯಾಮ್, ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ನರ್ವಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಥ್ರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸಸ್. ಬಟ್ ಅದೇ ಆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಂದ ಇದು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ, ಆಕ್ಷನ್ ನರ್ವಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಅಗೇನ್ ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ದಟ್ ಕಾಸಸ್ ವಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್. 4 ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, 2022 ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ದಟ್ ಕಾಸಸ್ ವಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ, there are 4 plant hormones. That is auxin, gibberellin, cytokinin. All these 3 are the growth promoter. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ಆಬ್ಸೆಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಈ ಆಬ್ಸೆಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬಂದು ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್. ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೋತ್. ಓಕೆ, ಬಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಲೀವ್ಸ್ ಫಾಲ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಯಾವಾಗ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆಡ್. ಸೊ ಬಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಜಾಬ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಸೆಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎ ಆಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಎ ಅಲ್ಲ, your right answer is option C, abscisic acid. Very important. 4 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ, ನೆನ್ನೆಯ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ 3 ನ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡದೇ ಇರೋರು. ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ 2022 ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್, ತಲೆಗೆ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಟಚ್ ಮಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಬೇಕು ಟಚ್ ಮಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಟಚ್ ಮಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೋತ್. ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ದ ನ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆನ್ ಟಚಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಫಿಂಗರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಟ್ರೋಪಿಸಮ್. ಇದು ಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ, ಈ ಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋ, ಕೀಮೋ, ಜಿಯೋ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೈಡ್ರೋ.
ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಕೀಮೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್, ಜಿಯೋ ಹೈಡ್ರೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ಸಮ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್. ಈಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲೈಟ್ ಕಡೆಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೋಟೋ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲೈಟ್. ವಾಟರ್ ಕಡೆಗೆ ಅದರ ಗ್ರೋತ್ ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಟಚ್ ಮಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸೆಲ್ಸ್, ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಕಡೆಗೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ನ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ನ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಎಸ್, ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ. ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ನಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಸ್ ದ ನಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಲೀವ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆ ಕಡೆಗೆ ಅದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ನೌ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ತಪ್ಪದೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಡೂ ರೀಡ್ ಆಲ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ತಪ್ಪಾಗಿ ಉತ್ತರನ ಬರ್ದಿದ್ರಿ, ಆಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ. ನಿಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ದ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. Okay, it helps in the cell division and its concentration is more in the case of seeds and also fruits. Seeds ಮತ್ತೆ fruits ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಪ್ಲೈಡ್ ಮಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೈ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನೇ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು, ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. So cytokinin function ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, it help in cell division. Its concentration is more in the area of seeds and fruits. Okay, yes. Next question ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, iodized salt must be a part of our diet. Why? ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಶುರು ಆಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು, ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ. ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಹಳನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಯೋಡೈಸ್ಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಡಯಟ್. ವೈ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಯೋಡಿನ್ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ನೆಕ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡು ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ನೀಡ್ ದ ಅಯೋಡಿನ್. ಅಯೋಡಿನ್ ಇದ್ರೇನೆ ಈ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆದಾಗ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದಾನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಯೋಡಿನ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಟು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ರಿಲೀಸಸ್ ದ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಇಷ್ಟೇ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಎಸ್, ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ತಪ್ಪದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು 100%. 1000% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅನಿಮಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಿದೆ, ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು, ಆಯ್ತಾ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ವಾಲಂಟರಿ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ನೀವು ಏನನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಿಲ್ ನ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದು ವಾಲಂಟರಿ, ಯಾವುದು ವಿಲ್ ನ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ಯುವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಸರ್ಟೈನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಆಕ್ಟಿವ್. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ರೆ. ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ನೋ ದಟ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಸ್, ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ಗಿವ್ ರೀಸನ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಸಿ. ಜಿಬ್ಬರ್ಲಿನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರಮೋಟರ್.
ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ಹೂ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಸ್ಟ್. ಜಿಬ್ಬರ್ಲಿನ್ is called as a growth promoter. So ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ? What do you write for it? Let me see who will answer first for this particular question. Gibberellin is called as a growth promoter. ಯಾಕೆ? It promotes the growth of the stem ಅಂತ ಶಶಾಂಕ್ ನಾಗರಾಜ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ಗೂ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಹೇಮಾ ಅವರೇ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟೆಮ್ ಇಲಾಂಗೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಓಕೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಪ್ರಮೋಟ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಎಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇನ್ನು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ಎಸ್, ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಆಕ್ಸಿನ್ಗೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಜಿಬ್ಬರ್ಲಿನ್ಗೆ ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ಗೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಆಕ್ಸಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ದ ವಾಟ್? ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್. ಜಿಬ್ಬರ್ಲಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಟು ಗ್ರೋ ಲಾಂಗರ್. ಸೆಲ್ ನ ಲಾಂಗರ್ ಮಾಡಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಸೆಲ್ ಲಾಂಗರ್. ಸೆಲ್ ಇಲಾಂಗೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅನ್ಮೋಲ್ ಅನ್ನೋರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸ್ಟೆಮ್ ಇಲಾಂಗೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಸೆಲ್ ಇಲಾಂಗೇಷನ್ ಅದು. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ದ ಇಲಾಂಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್. ನಿಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓದಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಕೆಲವರು. ಪ್ಲೀಸ್ ಇರುವಂತ ಇನ್ 20 days ನಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓದಿ. ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕೂಡ ಮೂರು ಕೂಡ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರಮೋಟರ್, ಆಕ್ಸಿನ್, ಜಿಬ್ಬರ್ಲಿನ್, ಸೈಟೋಕೈನಿನ್. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ದ growth of the stem, gibberellin help in cell elongation, cytokinin help in the cell division. ನಿಮಗೆ ಇದರ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಎಸ್, ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ತಿರುಮಲೇಶ್ವರ್ ಭಟ್ ಅನ್ನೋರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸ್ಟೆಮ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ ಇಲಾಂಗೇಷನ್ ಅಂತ. ಎಸ್, ನೌ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೀಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಅಯೋಡೈಸ್ಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್. ಈಗ ತಾನೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅಯೋಡೈಸ್ಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ದ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಇಷ್ಟೇ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು ಈ ರೀಸನ್ಗೆ. ಓಕೆ, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆನ್ಸರ್. ಇಷ್ಟೇ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, pancreas is called as the mixed gland. Let me see that who will answer first for this particular question. ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡೋಣ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ, ಸಾರಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳ್ದೆ. ಎರಡೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದೆ. Why we call pancreas as a mixed gland? Let me see who will answer first. Pancreas is called as a mixed gland. Yeah, okay, Pranam Manoru, because it acts as both endocrine gland and exocrine anta heltiddira. Not so exact, because it produces digestive enzyme anta nitya heltiddira. Okay, ನೀವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಏನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಗ್ಲೈಕೋಗಾನ್, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ಒಂದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ನೋಡಿ, ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ನ ಯಾಕೆ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು, ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಎಂಜೈಮ್. ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಎಂಜೈಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಿಪೇಸ್. ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಮತ್ತೆ ಲಿಪೇಸ್ ಅನ್ನ ಇದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಅ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ವಿಚ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಆರ್ಟಿಸಾಮ್ ಅನ್ನೋರು ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ಸ್ ಅ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್, glucagon and also digestive enzyme such as trypsinogen. Okay, very good. Lipase, amylase, very good, very good. Correct answer ide. Yes, now let me read next question. ನೋಡಿ, adrenaline is called as a emergency hormone. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. adrenaline is called as a emergency hormone. ಯಾಕೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ? ಯಾಕೆ? ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Let me see the who will answer first for this. Adrenaline is called as an emergency hormone. First answer and correct answer is given by Hema. It makes the organism to deal with the emergency situation. By how? By releasing the adrenaline hormone directly into the blood by the adrenal gland. Very good. So most of you are answering. My next question. Tumba jana answer ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. Very good. Aesthetic girl, Rakshita, Pranam. Very good. I think you all are up to mark about this particular concept.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅ ಗರ್ಲ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಟಾಲ್. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಟಾಲ್ ಇದ್ದಾಳೆ. ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಅವಳಿಗೆ? ಲೆಟ್ ಮೀ ಸಿ ಹೂ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಏನಂತ ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ? ಎಸ್, gigantism. First correct answer is given by Teju Nayak. Okay, gigantism, Bhanupriya, Vishwanath, okay, Sudeep, Anmol, ಇವರೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ರೀಸನ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಬರೀತೀರಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯಾವ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗರ್ಲ್ ಆರ್ ಬಾಯ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಲೀಸಸ್ ದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ದ ಗರ್ಲ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ gigantism. ಸೊ ಶಿ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಟಾಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅವಳ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಎಕ್ಸೆಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಅವಳು ಟಾಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು gigantism ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ವುಮೆನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಓಕೆ swollen neck. ಯಾಕೆ ವುಮೆನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ swollen neck? ಯಾಕೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ದಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ swollen neck? ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಅಗೇನ್ MS ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ. ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಗಾಯ್ಟರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗಾಯ್ಟರ್, ಬಟ್ ಯಾಕೆ ವುಮನ್ ಹ್ಯಾಸ್ swollen neck? ಯಾಕೆ? ವೈ? ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಹಾರ್ಮೋನ್. ಎಸ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಹಾರ್ಮೋನ್ ನ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಶಿ ವಿಲ್ ಫೇಸ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಗಾಯ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ? ವುಮೆನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ swollen neck. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇನ್ ಹರ್ ಬಾಡಿ ವಿಚ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಅ ಕಂಡೀಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗಾಯ್ಟರ್. ಇದನ್ನ ಬರೀರಿ, ಡೋಂಟ್ ಫೇಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ಯು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆರ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಬಾಡಿ ಫಾರ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಬಾಡಿ ಫಾರ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಬಾಡಿ ಫಾರ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, ಅನ್ಮೋಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಸುದೀಪ್, ಹರ್ಷ, ಹೆಂಜಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂಡ್ ಬಾಬು, ಏಸಿಫಿಕ್ ಗರ್ಲ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಅಮೃತ, ಆದಿತ್ಯ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಯು ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಐ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಯುವರ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಗಿವ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ನೋಡಿ, where is the auxin synthesized in the plants is my first question. Let me see who will answer for this particular question. Where is the auxin synthesized in the plants? Elli synthesize ಆಗುತ್ತೆ auxin? Okay, first correct answer is given by aesthetic girl. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಫರ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ನೀವು ಓದ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. Yes, auxin is synthesized at the shoot tip. ವೆರಿ ಗುಡ್. ತುಂಬಾ ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆರ್ಟಿಸಮ್, ಮಹೇಶ್, ನಿತ್ಯ, ಆದಿತ್ಯ, ತುಂಬಾ ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ವೆರಿ ಗುಡ್. SA, ಸೂದಿ ಅವರು, ಹರ್ಷಿತಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ವಿಚ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್? ನೋಡಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್, ವಿಚ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್? ಫಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನೌ ಗಿವನ್ ಬೈ MS ಪ್ರಜ್ವಲ್. MS ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಹೇಮಾ, ತಸ್ಕೀನ್, ಪಲ್ಲವಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಮುಜಾಹಿದ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಇಟ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದ ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಅಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಒಂಥರ ನ್ಯೂ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ನೇಮ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ದಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್. ಹೂ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಸ್ಟ್? ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಮೀ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಈಗ ನೇತ್ರ ಅವರು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಪಲ್ಲವಿ, ಪ್ರಜ್ವಲ್, ತೇಜು, ಅನ್ಮೋಲ್, ಲೋಕೇಶ್. ಮೆನಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ನೇಮ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ದಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಇನ್ಸುಲಿನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿನಾಪ್ಸ್? ನನಗೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಆನ್ಸರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿನಾಪ್ಸ್? ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಆನ್ಸರ್ ನ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ನೆನ್ನೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿದೀನಿ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿನಾಪ್ಸ್? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡಿಫೈನ್? ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ತೇಜು ನಾಯಕ್. ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್. Second, okay, is given by MS Prajwal and followed by many. So very good.
Synapse andre, see, as I told you, there are so many millions of neurons in your body, and ಒಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ಗೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸಿನಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್? ಹೌ ಡು ಯು ಡಿಫೈನ್ ದಿಸ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್? ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ? ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋಣ. ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. What are tropic movements? The junction between, okay, still the movement of plant in the response to stimulus present in the environment. Prajwal, very good. Okay. Next, Teju Nayak ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಆನ್ಸರು, followed by many are giving. Okay. MS Prajwal. Okay. See, movement towards stimuli ನ ನಾವು ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ, ನೀವು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, movement of plant with response to stimuli. Okay, so we will call it as ಏನಂತ? We will call it as tropic movement. Tropic movement ಅಲ್ಲಿ there are different type of tropic movements. I think you all know that. Phototropic, chemotropic, geotropic, hydrotropic. Okay, yes, very good. I think you understood this concept. Yes, let me go for now next question. Yes, next question, which part of the brain is responsible for maintaining the posture and balance of the body? Let me see. Already first answer given by Lokesh Reddy, followed by MS Prajwal ಅವರು ಇನ್ನು ಡೌಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಂತ. 100% ಕರೆಕ್ಟ್. ಡೈಲಮಾ ಬೇಡ. ಮಂಜುಳಾ, ಹೇಮಾ, ಓಕೆ, ಸಸ್ಕಿನ್, ಏಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಗರ್ಲ್, ಆನ್ಮೋಲ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ನೋಡಿ, ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪೋಸ್ಚರ್. ನಾನು ಹೀಗೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹಾಗೂ ನಾನು ಬೈಸಿಕಲ್ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ನಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಬಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದೆನ್ cerebellum. Cerebellum is the right answer. Yes. Next question, which hormone has inhibiting effects on growth of plant? Which hormone ಯಾವುದು ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? Already given. Correct answer is given by Bhanupriya, followed by Teju, Raksha. Raksha is not for this question. Okay, Jayalakshmi has given. Then is Injerappa, Mujahidul, and Prakash, Rashmi, Mamata. Many are giving. Lokesh Reddy. Okay, very good. Correct answer. The hormone which has the inhibiting effects on the growth of plant is abscisic acid. Okay, because it's a growth inhibitor. Next question, what is a phototropism? How do you define phototropism? Let me see who will answer for this particular question. What is phototropism? First and correct answer is again given by Bhanupriya. Respond towards the light. Then an exam ali directional movement of plant towards the light anta baribahudu alla baribeku. Teju Nayak avaru perfect agi answer na type madidira. Response of the plant with respect to the light. Okay, ಇದನ್ನ ನಾವು ಫೋಟೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್. ಎಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಅಲಾಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ 2 marks ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಡ್ರಾ ಎ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೋ ಹೌ ಟು ಡ್ರಾ ನ್ಯೂರಾನ್. ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು, ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್, ಇನ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸೀರೀಸ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಇದು ಈಸಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ಗೂ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ಗೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ಇಸ್ ದ ಪಾತ್ ವೇ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಡನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್. ನೋಡಿ, ಮಂಜುಳಾ ಅವರು ಸಡನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಗಿವನ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಆರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಾತ್ ಏನಿದೆ, ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನು, ರಿಲೇ ನ್ಯೂರಾನು, ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನು, ಎಫೆಕ್ಟರಿ ಪಾತ್ ಏನಿದೆ, ಪಾತ್ ನ ನಾವು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಸಡನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್. ದ ಪಾತ್ ವೇ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಪಾತ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ದ ಪಾತ್ ವೇ ವಿಚ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಸಡನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್.
is called reflex arc. Reflex action ಅಂದ್ರೆ just right sudden response to stimulus. Explain with the help of flow chart. Flow chart ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಈ ನೋಟ್ಸ್ ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ನ ಇವತ್ತು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿ. ಸೊ ಏನ್ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹೇಗಿದೆ ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಬರಿತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೆನ್ಸರಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆನ್ಸರಿ ಏರಿಯಾ, ಅದನ್ನ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಬರಿತೀವಿ. ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೆನ್ಸರಿ ನರ್ವ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೆಸೇಜ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ನ ಬರಿತೀವಿ. ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೇ ನ್ಯೂರಾನ್ ಬರಿತೀವಿ. ಮೆಸೇಜ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಎಫೆಕ್ಟರ್ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತೀರಾ, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ದ ಫಿಗರ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಕಾಸಸ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಹೌ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಕಾಸಸ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್? ವಾಟ್ ಕಾಸಸ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್? Increase in the concentration of sugar in the blood is controlled by secretion. So such a long answer. Paravagilla, very good. See, what causes diabetes? Correct answers ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ when there is no proper secretion of insulin hormone. ಯಾವಾಗ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನಿಮ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, just a minute children, there is a small can be accessed again. Okay, yes, so by default switch exit ಆಗು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು, just remove that. Yes, ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ, what is the cause of diabetes? ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾವಾಗ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆಗ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ. How can it be controlled? It can be controlled by taking the injections of insulin. Okay, injections of insulin ತಗೊಂಡು ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು, a patient is been suggested by the doctor to take the injections of insulin ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳಪ್ಪ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಟು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಬಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ವೈ ಈಸ್ ಅಡ್ವೈಸಬಲ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಅಯೋಡೈಸ್ಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಓಕೆ, yes, some conversation is going between the students here. Okay, why is it advisable to use the iodized salt anta kelide? Let me see who will answer this. First given answer is by Pranam. For the proper function is thyroid gland. Exactly, right answer. Proper function of thyroid gland. Very good. So adu 2 marks agirodrinda ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, it help in proper function of thyroid glands to stimulate the thyroxine hormone which regulates the metabolism of body. ಬರಿಬೇಕು. 2 marks ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕು. 1 ಮಾರ್ಕ್ಗೂ 2 ಮಾರ್ಕ್ಗೂ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಸೆನ್ಸರಿ ಅಂಡ್ ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್? ರೈಟ್ ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲೆಟ್ ಮೀ ಸಿ ಹೂ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್? ಎಸ್, sensory neuron. Sensory neurons are which carries the information from sensory organs to the brain. Please read, ma'am. I am the first anta kottidare. Prakash P. Yes, Prakash P ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, because it is the one, sensory neuron is the one which carries the information from the sensory area to spinal cord. Very good Prakash. Okay, I think correct answers ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾರು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? Okay, neuron that conducts the impulses from stimulus from receptors. motor neuron ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದೀನಿ. ಸೊ ಕೆಲವರು ಉತ್ತರ ಉತ್ತುಂಗ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, the neuron which carry the response are the motor neuron ಅಂತ ಪುಟ್ಟು ಅನ್ನೋರು ಯಾರು ಮೆಸೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಸ್, ಈಗ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂತ ಮೆಸೇಜ್ ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ನ್ಯೂರಾನ್ ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆನ್ಸರಿ ಏರಿಯಾ ಟು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. motor neuron ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, it receives the information from spinal cord to effector organ. This is a function. Yes, what is the need for a system of control and coordination in an organization ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ?
Why do we need the control and coordination? Let me see that. It's a general question. Yaar answer ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡೋಣ. What is the need for a system of a control and coordination in an organization? ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ? ಫಾರ್ ಸರ್ವೈವಲ್? Yes, I can accept this, Prajwal. For the growth and development, I can accept this answer. Okay, most of you are ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್. ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಸಿ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಆರ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೇ. So if something is happening in our body, there has to be some changes which will definitely happen in our body. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನರ್ವಸ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಆಗುವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ನಾವು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿ, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ವಿ ನೀಡ್ ಅ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್. ಸೊ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬ್ರೈನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. So that is what you study in 10th standard. You are studying about the brain and spinal cord. Okay. So that is, you ನೋಡಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆನ್ಸರ್ ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ವೇ ನಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು. ಫ್ರೀಲಾನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದು. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್? ನೇಮ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ದಟ್ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. And name a plant hormone that promotes growth in plants. So you can, I think, note down this question. I will give it or take a snap of it, or you can answer. Okay. Keluru previous question ge to control voluntary and involuntary. Yes, of course, I can accept that answer also. It's very good. What are plant hormones? Let me see who will give the correct answer for this particular question. Yes. Chemical compound which help to coordinate the growth and development. Okay, they are called as hormones in plant. And examples ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಐಶ್ವರ್ಯ ಅನ್ನೋರು ಈ ಆನ್ಸರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. So plant hormones are the chemicals. They are the chemicals which are secreted in the plant. Okay, for its growth, for its control and coordination in the plant body. Yes, of course, ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬಹುದು ಇದನ್ನ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಪಲ್ಲವಿ ಅನ್ನೋರು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಆಕ್ಸಿನ್, ಜಿಬರ್ಲಿನ್ ಅಂಡ್ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್. ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಆಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ ಆಗಿದೆ. ರಕ್ಷಿತಾ, ಎಸ್ ಎಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಯೋರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಟು Rakshita. Yes. Next, what is the significance of tropic movements in plants? Explain any two types of tropic movements. ನೋಡಿ, ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಾನು ಏನ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನನಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಔಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ವಿಚ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಪಿಂಗ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ? Where are different receptors present in our body? Because different receptors are present in the different sensory areas. Okay, what are their functions? ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದರ ಒಂದು PDF ನ ಕೂಡ ನಾನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಿತಿನ್ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ರಾಹುಲ್ ಆಂಟ್ ಈಸ್ ಒಬೇಸ್. ಒಬೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಫ್ಯಾಟ್. ರಾಹುಲ್ ಆಂಟ್ ಈಸ್ ಒಬೇಸ್. She is very fond of eating sweets and junk food. She feels very thirsty and passes excess of urine. She got herself examined by the doctor. Doctor told her not to eat sweet things and exercise regularly. He prescribed some medicines also. Rahul helped her to follow the doctor's advice. Now answer. Question ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ರಾಹುಲ್ ಆಂಟಿ ಒಬೆಸಿಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತಿಂತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ತಿಂತಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಥರ್ಸ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಯೂರಿನ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮೆಡಿಸಿನ್ ನ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ವಶನ್ ಏನು,
ವಿಚ್ ಡಿಸೀಸ್ ಶಿ ಈಸ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ರಕ್ಷಿತಾ, ಪಲ್ಲವಿ, ರೋಹಿತ್, ಅರ್ಪಿತಾ asking something, and Manjula is answering, and Narayan, aesthetic girl, many are answering. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ, ಸಿ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಶಿ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ 100% ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್. ನೇಮ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್? ಎಸ್, ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇದಕ್ಕೆ? ಎಸ್, ರೋಹಿತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅನ್ನೋರು ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಲೋಕೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂಡ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಇನ್ಸುಲಿನ್. ವಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಬೈ ರಾಹುಲ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಇಂದ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿದೆ? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್? ಏನೇನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಬೈ ದ ರಾಹುಲ್? ಏನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಓದ್ತಿದ್ದೀರಾ? His aunt is obese, is fond of eating sweets and junk food. She feels very thirsty, passing the urine. She got herself examined by the doctor. ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ರಾಹುಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ರಾಹುಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಹರ್. ಅವನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಆಂಟಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ರಾಹುಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಮಾರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹರ್ ಆಂಟಿ ಇನ್ ಅಡ್ವೈಸಿಂಗ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಬೈ ದ ಡಾಕ್ಟರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅನ್ನ ಅವರ ಆಂಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅವನು ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅವನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಬೈ ದ ರಾಹುಲ್. ಎಸ್, ರಾಹುಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ತೇಜು ನಾಯಕ್. ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟೇ. ಅವನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅವನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಓಕೆ, ಫೈನ್. So that's all for today's video. Skill based question, most expected question. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೀನಿ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ 3 ನಲ್ಲಿ, ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ 4 ನಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮರ್ತ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಚಾನಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಲೈಕ್ ನ ಕೊಡೋದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನ ಕಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಚಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮೆಸೇಜಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ಬೂಸ್ಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ಮೀ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನ ಕಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನಾಳೆ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡುವಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಹೌ ಡು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಹೌ ಡು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ 5:30ಗೆ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 5:30. ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ 5 ಡೇ 5. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಸಿ ಯು ಆಲ್ ಇನ್ ದ ಟುಮಾರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ನಾನು ಲೈವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಡೇ 1 ಬಹಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅದರಿಂದ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡೇ 1 ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಇವತ್ತು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನೋಡಿ, 1 ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್, ಇನ್ವಾಲಂಟ್ರಿ. ಹೇಮಾ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ. ಟೆಲ್ ಮಿ. ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಹೇಮಾ ಅವರೇ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ಗೂ ಇನ್ವಾಲಂಟ್ರಿ ಆಕ್ಷನ್ಗೂ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆಗುವಂತ ಆಕ್ಷನ್. ಇನ್ವಾಲಂಟ್ರಿ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಆಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ಯುವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ವಾಲಂಟ್ರಿ ಆಕ್ಷನ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ವಾಲಂಟ್ರಿ ಆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂದೇ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ವಾಲಂಟ್ರಿ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ವೇರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಡೇಂಜರಸ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಸಡನ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಸಡನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್. Involuntary action is the action which is not under our control. I think Hema you understood. Yes, if you understood please drop a message. Yes ma'am. Yes, very good, very good. So ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇನ್ನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. How to identify sensory neuron and motor neuron if it is not mentioned in exam ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನೋಡಿ, ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸೇ, ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಅದೊಂದು ಆರ್ಗನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈಗ ವಿ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೋಗೋದು ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ. ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಹೋಗುವಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಸೆನ್ಸರಿ ಏರಿಯಾ, ಆಯ್ತಾ. ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಈ ವಾಪಸ್ ಬರೋದೇನಿದೆ ಇದು ಮೋಟಾರ್ ಏರಿಯಾ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಲ್ಲ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಏರಿಯಾ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಪಿಂಕಿ ಕುಮಾರಿ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನೋಡಿ, ಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್, ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ನೋಡಿ ಈಗಲೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ತ್ ಅಂತ, ಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಚ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ, we will call it as geotropic movement of that plant. For example, ನೋಡಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಒಂದು ಶೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಶೂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಬೌವ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ರೂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಲೋ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೂಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಕಡೆಗೆ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ, ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಹಾಕಿ ನೇತ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ರೂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಕಡೆಗೆನೆ ಫೋಕಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ ಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ಒಂದು ಸ್ಟೆಮ್ ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಸ್ಟೆಮ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಫೋಕಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೈಟ್. ಆ ಸ್ಟೆಮ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಫೋಕಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಆ ಸ್ಟೆಮ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಫೋಕಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ವಾಟರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ಗೆ ಶೂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಶೂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೂಟ್ ಏನಿದೆ, ರೂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಜಿಯೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಜಿಯೋ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೈಡ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಯಾವ ಕಡೆ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಯಾವ್ದು ಅದರಿಂದ ಅವೇ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಸ್ ಅ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಎಸ್, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಸ್ ಅ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಎಸ್, ಕೀಮೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕೀಮೋ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್, ಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಕೀಮೋಟ್ರೋಪಿಕ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಫ್ಲವರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದಿರ ಅಲ್ವಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬೈಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಫ್ಲವರ್. ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಫಿಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪೋಲನ್ ಏನಿದೆ, ಗ್ಯಾಮೆಟ್, a male sex cell is a chemical actually. It is entering into the female part. As a result of it ಏನಾಗುತ್ತೆ, fertilization, a chemical activity is taking place. So growth of pollen towards the female part in the flower or stigma, we will call it as it's the example for chemotropism. Okay, so I'll end the sessions, children. Let's us meet in the tomorrow morning session. Okay, very good. So I think you all have understood everything. Let's meet in tomorrow's morning, 5th day crash course. Until then, take care. Happy learning. Study well. If you have any doubt, you can send a message in either Instagram. Do follow me in Instagram. The link is given in the description box. And you can also follow me in the Telegram group. Happy learning and thank you so much.